Welcome to TBK Career Point. So now we are going to discussing about the concept of logical operators. These logical operators are used in the SQL to write the queries, much more effective to retrieve the data from the database or a table based on some different type of conditions or the as per the user requirement. So we are writing different type of we are using some different type of operators. As part of them, already we have discussed in previous videos about the aggregate operators. So now we are going to discussing about the logical operators. So before discussing about the logical operators, so we have some table, employee table. So in this employee table, so as we already know that some columns are there, EID, employee ID, employee name, employee salary, employee age. So this is the employee table. So we are giving some values to the employee ID like 1301 and employee name is A, salary 2000, age is some 20, 21, 20 and 1302 B 20,000 and age is 25, 1304 C, so 25,000, 27 years, right? So likewise we can have the more number of records on the table, right? So these are the best, just example table, but when you are building the database and the real tables based on the requirement of the organization only, the database will be designed and that will be modified. A real time data will be entered into the table, right? So now what are these logical operators? We will see now. These logical operators are works on one condition only, Boolean operators. So you know very well about true or false conditions. So in our requirement or question, so if the question is comparing two conditions or two columns or two values, in between the two values, if the result of the two values is, if I perform the logical operator, if the result is true or the result is false. So for example, if you check the condition, find the details of the employee whose salary is greater than 2000 and age is less than 25. So in such case, so what is the resultant? The salary is greater than 2000. Salary is greater than 2000 means, so these two will be filtered. And first condition. Second condition is if the age is some greater than 20 ankondi. If the age is greater than 20 aithe, so then these two will be filtered and the result will be printed that the details of these two employees. Alanti conditions we can apply on the table by taking the more number of by taking the logical operators, and finally we need to get either true or false. True or false condition based చేసుకొని condition check చేసి resultant true or false వచ్చే వాటిల్ని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఆ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మనకు ఆల్రెడీ we are familiar about them. AND operator or OR operator, NOT operator, and we have the between operator also, and like operator is there. So the like operator we will discuss in the separate video because we have some importance is there for that especially. So anyhow, so these four operators now we are going to discussing by taking some examples. So let us take the first how to apply the AND operator on the table to get the data. So if you want to apply the AND operation, so for example my question is, question pattern I am showing, we need to understand, find the details of employee whose age is greater than 20 and salary is greater than
2000. So if it is my question and how to retrieve the data, సో మనకి ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మనం టేబుల్లో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి రిజల్టెంట్ 2 రికార్డ్స్ అని తెలిసిపోతుంది. అయితే మనం ఎస్క్యూఎల్లో దీన్ని ఎలా అడగాలి, హౌ టు రైట్ ఏ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఫర్ ఇట్. సో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎలా రాస్తాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫైండ్ ది ఆల్ డీటెయిల్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు ఆల్ డీటెయిల్స్ కావాలి కాబట్టి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ whose age is greater than 20 అన్నాడు. సో whose age is greater than 20 అన్నాడు కాబట్టి where ఈ ఏజ్ is greater than 20 అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2000, ఈ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2000 అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా మనం చెక్ చేయాలి. ఈ మనం రాసిన క్వైరీ టేబుల్ మీద ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే ఈ రెండు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ దీస్ 2 కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ మనకు ఆల్రెడీ ఈ ట్రూత్ టేబుల్ తెలుసు అండ్ ఆపరేషన్కి, ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్. సో ఈ 4 కేసెస్లో అండ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే రెండు కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది, ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా సరే ఫాల్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 టేబుల్లోకి వెళ్ళేసి ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20, ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఉన్న రికార్డ్స్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఈ 2 రికార్డ్స్ ఫిల్టర్ అవుతాయి. అండ్ రెండింటి తర్వాత ఈ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 20,000, ఈ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 2000 అంటే ఈ 2 ఫిల్టర్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు 2 కండిషన్ ట్రూవా ఫాల్సా, ట్రూ కాబట్టి రిజల్టెంట్ ట్రూ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 2000 కాకుండా లెస్ దెన్ 2000 ఉందనుకోండి. సో లెస్ దెన్ 2000 ఉందంటే మనకి ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. సో నౌ ఎనీ వన్ కండిషన్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్, టోటల్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ నో రోస్ ఆర్ ఫౌండ్, నో రోస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ కేస్ అంటే శాలరీ 2000 కంటే తక్కువ ఉంటే, ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఉన్నా సరే శాలరీ 2000 ఉన్న కేసు లేదు కదా, ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఉండి శాలరీ లెస్ దెన్ 2000 ఉన్న కేసు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి నో రోస్ విల్ బి ప్రింటెడ్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ ది అండ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ వర్కింగ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ 2000 ఉందనుకోండి. సో ఈ కండిషను ఏంటి, ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఉండాలి. ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 అంటే ఈ 2 ఫిల్టర్ అవుతాయి. ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఆ ఫిల్టర్ అయిన దాంట్లో మళ్ళీ మనం ఏ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం, శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2000. శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2000 ఏమేమి ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 rows విల్ బి ప్రింటెడ్. ఏవైతే 2 rows ఉన్నాయో ఆ 2 rows మాత్రం ప్రింట్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ది 2 rows ది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఈ 2 రికార్డ్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతాయి. 2 rows విల్ బి ప్రింటెడ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ది అండ్ ఆపరేటర్ ఈస్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ ది 2 కండిషన్స్. ఈ 2 కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఆ 2 కండిషన్స్ మధ్య అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ట్రూ అయితే ట్రూ అవుతుంది, ట్రూ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది, ఫాల్స్ ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ది ట్రూత్ టేబుల్. So that is how the one of the logical operator AND is working on the table, right? So in the same case, at the same example, మనకి AND operator కావాలి, OR operator కావాలనుకోండి. OR operator ఎలా పనిచేస్తుందంటే find the details of employee whose age is greater than 20, not AND, OR అంటే ఏ ఒక కేసు ట్రూ అయినా సరే. సో మనకి ట్రూత్ టేబుల్ తెలుసు, ఆర్కి ఎలా చేస్తాం, ట్రూ అయితే ట్రూ అవుతుంది, ట్రూ ఫాల్స్ అయినా ట్రూ అవుతుంది, ఫాల్స్ ట్రూ అయినా సరే ట్రూ అవుతుంది, ఫాల్స్కి ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకున్నట్టుగా అంటే దీని అర్థం ఏంటి, నాకు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలి, ఆ ఎంప్లాయీ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఉన్నా పర్వాలేదు, ఆర్ శాలరీ 2000 గ్రేటర్ దెన్ 2000 ఉన్నా పర్లేదు. సో కండిషన్ ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా సరే పనిచేస్తుంది కాబట్టి దానికి క్వైరీ ఎలా రాయాలంటే సేమ్ క్వైరీ మనం ఇందా రాసినట్టుగానే సెలెక్ట్, హౌ టు రైట్ దట్ క్వైరీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ వేర్ ఈ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఆర్ ఈ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 2000. సో మన ఈ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తుంది, ఈ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 అనేది ట్రూ అవుతుంది, ఆర్ ఈ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 2000 ట్రూ అయింది అనుకోండి. సో ట్రూ ఆల్రెడీ ట్రూ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ శాలరీ లెస్ దెన్ 2000 అయినా సరే, ఇది ఫెయిల్ అయినా సరే రిజల్టెంట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఈ శాలరీ ఈ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఏమేమి ఉన్నాయి,
ఈ 2 రికార్డ్స్ ప్రింట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే వన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ కదా. సో ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ది 2 records. These 2 records will be printed. So R is checking that any one case must be true. If any one case must be true, that corresponding records will be printed, right? So I hope you got the point about AND operation and OR operation. So now third operator is NOT operator. సో నాట్ ఆపరేటర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నాట్ ఆపరేటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. నాట్ ఆపరేటర్ పర్పస్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ 20. ఏజ్ అనేది నాట్ 20 అంటే 20 కాని డీటెయిల్స్ మనకు కావాలి. సో 20 కాని డీటెయిల్స్ మనకి టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, 25, 27 ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్. లేదు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, ఫైండ్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ హూజ్ నేమ్ ఆర్ హూజ్ శాలరీ ఈజ్ నాట్ 20,000. సో 20,000 కాకుండా ఉండే డీటెయిల్స్ కావాలి. సో 20,000 కాకుండా ఉండే డీటెయిల్స్ ఏంటి, 2,000 ఉంది, 25,000 అంటే ఈ 2 రికార్డ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఎన్నైనా దాని మీద చేసుకోవచ్చు. దానికి డైరెక్ట్గా మనం క్వెరీ రాస్తాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ where not e-salary okay is equal to 20,000. ఈ కండిషన్ దగ్గర మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ అయినా అప్లై చేసుకుంటే ఆ కండిషన్ కాకుండా ఉండే ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్. సో రిజల్టెంట్ వచ్చేసి 2 rows విల్ బి ప్రింటెడ్. ఆ 2 rows ఏంటి, నాట్ 20,000 అన్నప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం రాసే కండిషన్ బేస్ చేసుకొని దట్ షుడ్ బి రైట్. సో అది కాకుండా ఉండే వాల్యూస్, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ విల్ బి ప్రింటెడ్, రైట్. సో నాట్ ఈ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 మీన్స్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ విల్ బి ప్రింటెడ్. సో లైక్ వైజ్ వీ కెన్ అప్లై ది నాట్ ఆపరేటర్ ఆన్ ది టేబుల్ సో టు రిట్రీవ్ ది డేటా. సో నౌ ఫైనల్లీ సో we are going to focusing and discussing about the between operator. between operator అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది. సో between operator ఎలా పనిచేస్తుందంటే, నాకు ఐ వాంట్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ హూ శాలరీ ఈజ్ బిట్వీన్ 10,000 and 30,000 కావాలి. నాకు ఎవరి డీటెయిల్స్ కావాలంటే వాళ్ళ శాలరీ 10,000కి 30,000కి మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు కావాలి. కాబట్టి సో 10,000కి 20,000కి 30,000 డిఫరెన్స్ మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు ఎవరు, 20,000, 25,000. అగైన్ దీస్ 2 rows విల్ బి ప్రింటెడ్. ఎనీహౌ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కండిషన్, ద వాల్యూస్ విల్ బి ప్రింటెడ్. సో అలా 2 కండిషన్ మధ్య చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇలాంటి కండిషన్ తీసుకుంటాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్. సో దానికి ఎలా రాస్తాం చూడండి, వేర్ ఈ శాలరీ బిట్వీన్ 10,000 and 30,000 అనుకోండి, 10,000 and 30,000. దిస్ ఈజ్ ది క్వైరీ. సో ఈ క్వైరీలో మళ్ళీ మనం అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే 2 కండిషన్ చెక్ చేయాలి కదా. కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత బిట్వీన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డీటెయిల్స్ మనకు కావాలి కాబట్టి సో వీ మే గెట్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ 2 rows 1302 and 1304 details will be printed. So this is only the example. So this is how these different type of logical operators are working on the table to retrieve the perfect data, to retrieve the data based on the requirement of the user or requirement of the organization, requirement of the developer. So మనం ఇచ్చే మన క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని, మన క్వైరీని బేస్ చేసుకొని ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, హౌ టు రిట్రీవ్ ది డేటా బేస్డ్ ఆన్ అవర్ క్వైరీ అండ్ క్వశ్చన్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ది రోల్ ఆఫ్ ది లాజికల్ ఆపరేటర్స్. So this lecture tells about that complete information. So these are the different type of logical operators, how this is the working, how these operators are working. I hope you understand. So please work on it and do some of the operations, some more examples on this to get the complete clarity on it. So and then we'll move to the next topic in the next class. Thank you all for watching. Thank you.